नमस्कार आकाशवाणी कटक आंचलिक संवाद पढ़ुछंती सत्यव्रत बेहुरा। मुख्य संवाद राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति भवन में प्रदान करुछंती पद्म पुरस्कार। भारतीय जनता पार्टी राज्य शाखा पक्षरु आगामी निर्वाचन पई संकल्प पत्र को उन्मोचन कले राज्य सभापति। ग्रीष्म प्रवाह को दृष्टि रखी मतदान को सुचारू रूपे संपादन करने पई भारतर निर्वाचन कमिशन विभिन्न पक्षों सह कले आलोचना। विधानसभा निर्वाचन पई बीजेडी घोषणा कला सप्तम पर्याय प्रार्थी तालिका एवं प्लानेट बनाम प्लास्टिक वार्ता नहीं आज पालित होउछि विश्व पृथ्वी दिवस। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज राष्ट्रपति भवन में पद्म पुरस्कार प्रदान करुछंती। राष्ट्रपति भवनरू मिलिथिबा सूचना अनुसार पूर्वतन उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू एवं भारतनाट्यम नृत्यशिल्पी डॉक्टर पद्मा सुब्रमण्यम को पद्म विभूषण, अन्य मनोनीत व्यक्तिविशेषों को पद्मभूषण एवं पद्मश्री सम्मान में श्रीमती मुर्मू सम्मानित करुछंती। अन्यमानक मध्यरे चलचित्र अभिनेता मिथुन चक्रवर्ती, गायिका उषा उत्थप, हृदरोग विशेषज्ञ डॉक्टर तेजस मधुसूदन पटेल एवं उत्तर प्रदेश पूर्वतन राज्यपाल राम नायक और डॉक्टर सीताराम जिंदल पद्मभूषण सम्मान पाइछंती। वर्तमान राष्ट्रपति भवन में एही समारोह चलिछि। भारतीय जनता पार्टी पक्षरु आगामी निर्वाचन पई संकल्प पत्र जारी करा जायछि। संकल्प पत्र को जारी करी राज्य बीजेपी सभापति मनमोहन सामल कहिसंती मोदी सरकारंकर विगत 10 वर्षर सुशासन एवं विकास को आधार करी दल राज्य रे निर्वाचन लढिबो। गरीब परिवारंग पई मोदी सरकार देइथिबा ग्यारंटी, महिला सशक्तिकरण, युवक मानंक पई नियुक्ति सुजोग, वरिष्ठ नागरिक मानंक पई विभिन्न सुविधा सहित कृषक मानंक सम्मान और आय वृद्धि पई नैथिबा निष्पत्ति आधार रे आसंता निर्वाचन रे दल विजय लाभ करिवो बोली श्री सामल आशा रखिछंती। संकल्प पत्र रे लोकमानंकर सर्वांगीन विकास, आर्थिक सशक्तिकरण सहित अनेक विकासमूलक पदक्षेप स्थान पाइछि। संकल्प पत्रर ओडिशा संस्करण लोकार्पण समय बीजेपी राज्य निर्वाचन प्रभारी विजयपाल सिंह तोमार, राज्य निर्वाचन सह प्रभारी लता उसेंडी, सुंदरगढ़ सांसद जुएल ओराम, पूर्वतन बीजेपी राज्य सभापति समीर महांती प्रमुख उपस्थित थिले। बीजेपीर संकल्प पत्र को घरे घरे पहुंचाइबा को लक्ष्य रखा जाइछि बोली बीजेपी सभापति श्री सामल कहिसंती। बिजु जनता दल पक्षरु आज सप्तम पर्याय प्रार्थी तालिका प्रकाश पाइछि। एही पर्यायर मुख्यमंत्री आउ 6टी विधानसभा आसन पई प्रार्थीक नाम घोषणा करिसंती। हिंदोलरू महेश साहू को दल प्रार्थी करथिबा बेले काकटपुररू तुषारकांति बेहेरा प्रार्थी होइछंती। बरीरू विश्वरंजन मल्लिक, रघुनाथपल्लीरू अर्चना रेखा बेहेरा, बालिकुदा एरसमारू शारदा प्रसाद जेना एवं बांगिरीपोषीरू रंजिता मारांडी को दल प्रार्थी करिछि। एपर्यंत दल पक्षर मोट 141 जन प्रार्थी नाम घोषणा सरिछि। जयपुर विधानसभा आसन पर बीजेपी गतकाली प्रार्थी घोषणा करिथिला। गौतम सामंतराय को दल प्रार्थी करिछि। गौतम को मिसाई दल पक्षर एपर्यंत 132 जन प्रार्थी नाम घोषणा करा जायछि। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी सीपीआई ओडिशा राज्य कमिटी पक्षर गोटे लोकसभा आसन सहित 11टी विधानसभा आसन पर प्रार्थी घोषणा करा जायछि। दल जगतसिंहपुर रे रमेश चंद्र सेठी को प्रार्थी करथिबा बेले छत्रपुर विधानसभा आसन पई गुरुनाथ प्रधान को प्रार्थी करा जायछि। दल पक्षरु सुंदरगढ़, बालिकुदा, ब्रजराजनगर, पारादीप, कविसूर्यनगर, नीलगिरी, भुवनेश्वर उत्तर, निमापड़ा, लक्ष्मीपुर एवं कंटाबांजी पई प्रार्थी घोषणा करा जायछि। आगामी साधारण निर्वाचन पई निर्वाचन आयोग पक्षरु तारीख घोषणा हेबा परे निर्वाचन उष्मता वृद्धि पाइछि। नवरंगपुर जिल्लार 3टी विधानसभा निर्वाचन मंडली रे प्रचार कार्य जोर धरिछि। उमरकोट, डाबुगां और नवरंगपुर विधानसभा निर्वाचन मंडलीर विभिन्न स्थान रे चलिछि मिश्रण पर्व, कर्मी सम्मेलनी और घर को घर बुली प्रार्थी माने निज सपक्ष रे भोटर मानकु आकृष्ट करबा पई चेष्टा जारी रखिछन्ति। आसंतु शुणिबा नवरंगपुर जिल्लार निर्वाचन संपर्कित तथ्य को नहीं आम संवाददाता प्रभाती कुमारी बिशोईଙ୍କ रिपोर्ट। नवरंगपुर जिल्लार बहुचर्चित डाबुगा विधानसभा आसन कांग्रेस एक अभेद्य दुर्ग भाव परिचित थिला। निर्वाचन फलाफल घोषणा पूर्व एही आसनर फलाफल उपरे सारा राज्यवासी नजर रही थाए। कारण गत 2009 और 2014 रे निर्वाचन रे सारा जिल्ला रे कांग्रेस मूलपोछ हो जाइथिबा बेले डाबुगा रे विजय पताका उड़ेबार सक्षम होइथिला। एही आसनर 2000, 2009, 2014 रे विजय हासिल करी कांग्रेस प्रार्थी भुजबल माझी राज्यवासी दृष्टि आकर्षण करथिले। नवरंगपुर जिल्लार
ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ହେଲା ଉମରକୋଟ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଉମରକୋଟ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ପ୍ରଚାର ଜୋରଦାର ହେଲାଣି। ଏହି ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ତ୍ରିମୁଖ ଲଢେଇ ହେବ, କାରଣ ତିନି ପ୍ରମୁଖ ଦଳ ବିଜେପି କଂଗ୍ରେସ ତାଙ୍କର ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ଲୋକପ୍ରିୟ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କୁ ହିଁ ଏହି ଉମରକୋଟ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ପ୍ରାର୍ଥୀ କରାଇଛନ୍ତି। ନବରଙ୍ଗପୁର ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ମଧ୍ୟ ତ୍ରିମୁଖ ଲଢେଇ। ନବରଙ୍ଗପୁର ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ଯେଉଁ ତ୍ରିମୁଖ ଲଢେଇ ହେବ, ସେଥିରେ ଭୋଟର ଅଧିକା ଉତ୍ସୁକ ଅଛନ୍ତି ଯେ କାହାର ବାଜିମାତ ହେବାକୁ ଯାଉଛି, କାରଣ ଏଇ ଯୋଉ ନବରଙ୍ଗପୁର ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀଟି ହିଁ ନିର୍ଣ୍ଣାୟକ ହେବ ବୋଲିକି ଯାହା କୁହାଯାଉଛି। ନବରଙ୍ଗପୁର ଆକାଶବାଣୀ ସମାଚାର ପାଇଁ ମୁଁ ପ୍ରଭାତୀ ବିଷୋଇ। ଆପଣମାନେ ଆଞ୍ଚଳିକ ସମ୍ବାଦ ଶୁଣୁଛନ୍ତି ଆକାଶବାଣୀ କଟକ କେନ୍ଦ୍ରରୁ। ଦେଶର କିଛି ଭାଗରେ ଭୀଷଣ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ପ୍ରବାହ ଓ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ତାପମାତ୍ରା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବା ବିଷୟରେ ଅନୁମାନ କରାଯାଇଥିବାରୁ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନ ବିଭିନ୍ନ ପକ୍ଷଙ୍କ ସହ ବୈଠକ କରିଛନ୍ତି। ମତଦାନ ସମୟରେ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ପ୍ରବାହରୁ ଭୋଟରଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ ଏହି ବୈଠକରେ ଆଲୋଚନା ହୋଇଛି। ଭାରତୀୟ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ, ଜାତୀୟ ଦୁର୍ବିପାକ ପରିଚାଳନା କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ଓ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟର ଅଧିକାରୀମାନେ ବୈଠକରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ପାଣିପାଗ ବିଭାଗର ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ଆସନ୍ତା କିଛିଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଶର ପୂର୍ବ ଭାଗରେ ଭୀଷଣ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ପ୍ରବାହ ହେବାର ଅନୁମାନ କରାଯାଇଛି। ଗ୍ରୀଷ୍ମ ପ୍ରବାହ ପୂର୍ବ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ, ବିହାର, ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର ଗାଙ୍ଗେୟ ଅଞ୍ଚଳ, ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ, ଓଡ଼ିଶା ଏବଂ ଦେଶର ଅନ୍ୟ କିଛି ଭାଗରେ ଆଗାମୀ 4ରୁ 5 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅନୁଭୂତ ହେବ। ମଧୁସୂଦନ ଆଇନ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ଅଧୀନରେ ଥିବା 28ଟି କଲେଜର ପରୀକ୍ଷା ଆଜି ବାତିଲ ହୋଇଛି। ମଧୁସୂଦନ ଆଇନ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର 6ଠ ସେମିଷ୍ଟର ପରୀକ୍ଷା ଥିଲା। ଚଳିତ ବର୍ଷ ପରୀକ୍ଷାରେ ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ରଗୁଡ଼ିକ ସିଲାବସ୍ ବାହାରୁ ଆସିଥିବା ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀମାନେ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ। ଏହାକୁ ଗୁରୁତର ସହ ବିଚାର କରି ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ଆଜିର ପରୀକ୍ଷାକୁ ବାତିଲ କରିଛନ୍ତି। ତେବେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଏହି ପରୀକ୍ଷା ନେଇ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ପକ୍ଷରୁ ଜଣାଇ ଦିଆଯିବ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ଆଜି ସମଗ୍ର ଦେଶରେ ବିଶ୍ୱ ପୃଥିବୀ ଦିବସ ପାଳିତ ହେଉଛି। ପରିବେଶର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଏହି ଦିବସ ପାଳନ କରାଯାଉଛି। ଚଳିତ ବର୍ଷର ବାର୍ତ୍ତା ରହିଛି ପ୍ଲାନେଟ୍ ବନାମ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍। ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ଜନିତ ପ୍ରଦୂଷଣ ଓ ପ୍ରକୃତି ଉପରେ ଏହାର କୁପ୍ରଭାବ ସଂକ୍ରାନ୍ତରେ ଏହି ଦିବସରେ ଆଲୋକପାତ କରାଯାଉଛି। 1970 ମସିହା ଏପ୍ରିଲ 22 ତାରିଖରେ ଆମେରିକା ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ପୃଥିବୀ ଦିବସ ପାଳନ କରିଥିଲା। ପୃଥିବୀର ପରିବେଶର ସୁରକ୍ଷା ଓ ସଂରକ୍ଷଣ ପାଇଁ ଏହି ଦିବସ ପାଳନ କରାଯାଉଛି। ଏକ ଉତ୍ତମ ଭବିଷ୍ୟତ ଓ ସୁସ୍ଥ ପୃଥିବୀର ଗଠନ ଲାଗି ବିଶ୍ୱର ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ଏଥିରେ ନିବେଦନ କରାଯାଉଛି। ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଆଜି ଗ୍ରୀଷ୍ମ ପ୍ରବାହ ଟିକିଏ କମିଛି। ଅପରାହ୍ନ ସୁଦ୍ଧା ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଦିନ ତାପମାତ୍ରା 43.8 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲ୍ସିୟସ୍ ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ବାଲେଶ୍ୱରରେ 40.7, ଚାନ୍ଦବାଲିରେ 40.4 ଏବଂ କେନ୍ଦୁଝରରେ 38 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲ୍ସିୟସ୍ ତାପମାତ୍ରା ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଛି। ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ ବିଜ୍ଞାନ କେନ୍ଦ୍ର ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ରାଜ୍ୟର କେତେକ ସ୍ଥାନରେ କାଳବୈଶାଖୀ ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଏହାଛଡ଼ା ଆଜି ପୁରୀ, ଖୋର୍ଦ୍ଧା, ନୟାଗଡ଼, ଗଞ୍ଜାମ, ଗଜପତି, ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର, ବୌଦ୍ଧ, ନୂଆପଡ଼ା, ବଲାଙ୍ଗୀର, ମାଲକାନଗିରି, ସୁନ୍ଦରଗଡ଼, ଝାରସୁଗୁଡ଼ା, ବରଗଡ଼ ଓ ସମ୍ବଲପୁରରେ ବିଜୁଳି ଘଡ଼ଘଡ଼ି ହେବା ସହ ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଆସନ୍ତା 5 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଶର ପୂର୍ବାଞ୍ଚଳରେ ପ୍ରବଳ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ପ୍ରବାହ ଜାରି ରହିବା ନେଇ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ପୂର୍ବାନୁମାନ କରିଛି। ଆସନ୍ତା ବୁଧବାରଠାରୁ ଏହା ଅଧିକ ତୀବ୍ର ହେବ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ କର୍ଣ୍ଣାଟକ, ଓଡ଼ିଶା, ପୂର୍ବ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ, ପଶ୍ଚିମ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ, ବିହାର ଓ ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡର କେତେକ ସ୍ଥାନରେ ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରବଳ ଗରମ ଅନୁଭୂତ ହେବ। ଗତ କିଛିଦିନ ହେବ ଓଡ଼ିଶା ସମେତ 8ଟି ରାଜ୍ୟରେ ଦିନ ତାପମାତ୍ରା 42 ଡିଗ୍ରୀରୁ 45 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲ୍ସିୟସ୍ ମଧ୍ୟରେ ରହିଛି। ତେବେ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ପୂର୍ବୋତ୍ତର ଭାରତର କେତେକ ଅଞ୍ଚଳରେ ଆସନ୍ତା 2 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ସାମାନ୍ୟରୁ ମଧ୍ୟମ ଧରଣର ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଜନସାଧାରଣଙ୍କର ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପରିଚୟପତ୍ର ଆଧାର ଅପଡେଟ୍ ପାଇଁ ସମୟସୀମା ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇଛି। ଏନେଇ ଭାରତୀୟ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପରିଚୟ ପ୍ରାଧିକରଣ ପକ୍ଷରୁ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଆଧାରକୁ 10 ବର୍ଷ କିମ୍ବା ଏହାଠାରୁ ଅଧିକ ସମୟ ହୋଇଛି, ସେମାନେ ନିଃଶୁଳ୍କ ଆଧାର ଅପଡେଟ୍ ପାଇଁ ପ୍ରାଧିକରଣ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଉଥିବା ସୁବିଧା ହାସଲ କରିପାରିବେ। ପୂର୍ବରୁ ଏହି ସମୟସୀମା ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସ 14 ତାରିଖରେ ଶେଷ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହାର ସମୟସୀମାକୁ ଆସନ୍ତା ଜୁନ୍ 24 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇଛି। ମୁଖ୍ୟ ସମ୍ବାଦ ପୁଣିଥରେ। ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭବନରେ ପ୍ରଦାନ କରୁଛନ୍ତି ପଦ୍ମ ପୁରସ୍କାର। ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ରାଜ୍ୟ ଶାଖା ପକ୍ଷରୁ ଆଗାମୀ ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ସଂକଳ୍ପପତ୍ରକୁ ଉନ୍ମୋଚନ କଲେ ରାଜ୍ୟ ସଭାପତି। ଗ୍ରୀଷ୍ମ ପ୍ରବାହକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ମତଦାନକୁ ସୁଚାରୁ ରୂପେ ସମ୍ପାଦନ କରିବା ପାଇଁ ଭାରତୀୟ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନ ବିଭିନ୍ନ ପକ୍ଷଙ୍କ ସହ କଲେ ଆଲୋଚନା। ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ବିଜେଡି ଘୋଷଣା କଲା 7ମ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ପ୍ରାର୍ଥୀ ତାଲିକା ଏବଂ ପ୍ଲାନେଟ୍ ବନାମ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ବାର୍ତ୍ତା ନେଇ ଆଜି ପାଳିତ ହେଉଛି ବିଶ୍ୱ ପୃଥିବୀ ଦିବସ। ଆଞ୍ଚଳିକ ସମ୍ବାଦ ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକିରେ ଶେଷ ହେଲା।